فارس والوں کو اپنا تخت الٹتا نظر آ رہا تھا۔ رومیوں کے اس پیغام کو انہوں نے غیبی مدد سمجھا۔ مدائن کے دربار سے ان کے تمام عیسائی قبیلوں کے سرداروں کو بلاوا بھیجا گیا۔ یہ وہی 3 قبیلے بنی تغلب، نمر اور ایاد تھے جو مسلمانوں سے بہت بری شکست کھا چکے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ انہیں جوں ہی اطلاع ملی تو وہ فوراً مدائن پہنچے۔ وہ اپنے ہزارہا مقتولین کا انتقام لینا چاہتے تھے اور وہ اسلام کے پھیلاؤ کو بھی روکنا چاہتے تھے۔ ان قبیلوں میں جو لڑنے والے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ جوان سال آدمی بہت کم رہ گئے تھے، اب اکثریت ادھیڑ عمر لوگوں کی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا فرات کی طرف کوچ ان کی خودسری کا مظاہرہ تھا۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں صرف فارس والوں سے لڑنے کی اجازت دی تھی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو یہ بھی توقع نہیں تھی کہ اپنی اتنی کم فوج فارس جیسی طاقتور فوج کو شکست دے سکے گی، لیکن امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ ایسا خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے کہ اتنی لڑائیاں لڑ کر رومیوں سے بھی ٹکر لی جائے۔ رومیوں کی فوج فارسیوں کی فوج سے بہتر تھی۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کا اپنا فیصلہ تھا کہ فرات کے مقام پر جا کر رومیوں اور فارسیوں کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ چین سے بیٹھنے والے سالار نہیں تھے۔ اس کے علاوہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگی اصولوں کے شائق تھے، مثلاً یہ کہ دشمن کے سر پر سوار رہو، اگر دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے تو اس کے حملے کا انتظار نہ کرو، آگے بڑھو اور حملہ کر دو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ پر جہاد کا جنون طاری کر رکھا تھا۔ جب خالد رضی اللہ عنہ کے جاسوسوں نے انہیں اطلاعیں دینی شروع کی تو خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ انہیں پتا چلا کہ وہ 2 فوجوں کے درمیان آ گئے ہیں، ایک طرف رومی اور دوسری طرف فارسی اور ان کے ساتھ عیسائی قبیلوں کے لوگ بھی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ نفری پہلے بہت کم ہو گئی تھی، کیونکہ جو علاقے انہوں نے فتح کیے تھے وہیں اپنی کچھ نفری کا ہونا لازمی تھا۔ بغاوت کا بھی خطرہ تھا اور آتش پرست فارسیوں کے جوابی حملے کا بھی۔ خالد رضی اللہ عنہ فراز میں رمضان 12 ہجری دسمبر 633 عیسوی کے پہلے ہفتے میں پہنچے تھے۔ مجاہدین روزے سے تھے۔ مسلمانوں کی فوج دریائے فرات کے ایک کنارے پر خیمہ زن تھی، دوسرے کنارے پر بالکل سامنے رومی، ایرانی اور عیسائی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ دونوں طرف کے سنتری فرات کے کناروں پر ہر وقت پہرے پر کھڑے رہتے اور گشتی سنتری گھوڑوں پر سوار دریا کے کناروں پر پھرتے رہتے تھے۔ خود خالد رضی اللہ عنہ دریا کے کنارے دور تک چلے جاتے اور دشمن کو دیکھتے تھے۔ ایک شام رومیوں اور ایرانیوں کی خیمہ گاہ میں ہڑبونگ مچ گئی اور وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ وجہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے کیمپ سے ایک شور اٹھا تھا اور دف اور نقارے بجنے لگے تھے۔ تمام فوج اچھل کود کر رہی تھی۔ دشمن اسے حملے سے پہلے کا شور سمجھا۔ اس کے سالار وغیرہ فرات کے کنارے پر آ کر دیکھنے لگے۔ ان کے گھوڑے زینوں کے بغیر بندھے ہوئے ہیں۔ دشمن کے کسی آدمی نے چلا کر کہا، وہ تیاری کی حالت میں نہیں ہے۔ کسی اور نے کہا، وہ دیکھو۔ ایک اور نے کہا، آسمان کی طرف دیکھو۔ مسلمانوں نے عید کا چاند دیکھ لیا ہے۔ آج رات اور کل سارا دن یہ لوگ خوشیاں منائیں گے۔ اگلے روز مسلمانوں نے ہنگامہ خیز طریقے سے عید الفطر کی خوشیاں منائیں۔ اسی خوشی میں فتوحات کی مسرتیں بھی شامل تھیں۔ مسلمان جب عید کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دریا کے کنارے اور کیمپ کے ارد گرد سنتریوں میں اضافہ کر دیا گیا تاکہ دشمن نماز کی حالت میں حملہ نہ کر سکے۔ مجاہدین اسلام، خالد رضی اللہ عنہ نے نماز کے بعد مجاہدین سے مختصر سا خطاب کیا۔ نماز کے بعد ایسے انداز سے اس تقریب سعید کی خوشیاں مناؤ کہ دشمن یہ تاثر لے کہ مسلمانوں کو کسی قسم کا اندیشہ نہیں اور انہیں اپنی فتح کا پورا یقین ہے۔ دریا کے کنارے جا کر ناچو کودو۔ تم نے جس طرح دشمن پر اپنی تلوار کی دھاک بٹھائی ہے اس طرح اس پر اپنی خوشیوں کی دہشت بٹھا دو۔ لیکن میرے رفیقو، اس حقیقت کو نہ بھولنا کہ تم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک سے ایک کٹھن آزمائش میں پورے اترے ہو، مگر اب تمہارے سامنے سب سے زیادہ کٹھن اور خطرناک آزمائش آ گئی ہے۔ تمہارا سامنا اس وقت کی 2 طاقتور فوجوں سے ہے جنہیں عیسائیوں کی مدد بھی حاصل ہے۔ میں جانتا ہوں تم جسمانی طور سے لڑنے کے قابل نہیں رہے، لیکن اللہ نے تمہاری روح کی جو قوتیں بخشی ہیں انہیں کمزور نہ ہونے دینا، کیونکہ تم ان قوتوں کے بلبوتے پر دشمن پر غالب آتے چلے جا رہے ہو۔ میں بتا نہیں سکتا کہ کل کیا ہوگا۔ ہر خطرے کے لیے تیار رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے خاموش ہوتے ہی مجاہدین کے نعروں نے ارض و سما کو ہلا ڈالا۔ پھر سب دوڑتے کودتے دریا کے کنارے جا پہنچے۔ انہوں نے دریا کے کنارے گھوڑے بھی دوڑائے اور ہر طرح عید کی خوشی منائی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے سالاروں کو توقع تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہاں بھی شب خون کی سوچ رہے ہوں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اتنے دن گزر جانے کے باوجود بھی سالاروں کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، فوجیں آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ آخر خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو مشورے، تجاویز اور احکام کے لیے بلایا۔ میرے رفیقو، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، شاید تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ یہاں بھی شب خون مارا جائے گا، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں صورتحال شب خون والی نہیں۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہم ہمیشہ قلیل تعداد میں لڑے ہیں،
लेकिन यहाँ हमारे दरमियान दरिया हाल है। दुश्मन इस दरिया से फायदा उठा सकता है। तुमने देख लिया है कि दुश्मन इतनी ज्यादा तादाद के बावजूद हम पर हमला नहीं कर रहा। इससे साफ जाहिर होता है कि वो एहतियात से काम ले रहा है। हमारे लिए बेहतर यह है कि उसकी एहतियात को हम और तूल दें और हमले में पहल न करें। मैं चाहता हूं कि हमले में पहल वो करे। अगर तुम कोई मशवरा देना चाहो तो मैं इस पर गौर और अमल करूंगा। तकरीबन तमाम सालारों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा कि हम पहल न करें और कोई ऐसी सूरत पैदा करें कि दुश्मन दरिया अबूर कराए। कुछ देर सालारों ने बहसो मुबाहिसा किया और एक तजवीज पर मुत्तफ़िक़ हो गए और उसी रोज इस पर अमल शुरू कर दिया। इसके मुताबिक कोई एक दस्ता तैयार होकर दरिया के साथ साथ किसी तरफ चल पड़ता। दुश्मन ये समझता कि मुसलमान कोई नक्लो हरकत कर रहे हैं, चुनाचे उसे भी उसके मुताबिक कोई नक्लो हरकत या पेशबंदी करनी पड़ती। ये सिलसिला 15-16 दिन चलता रहा। बाज़ मौर्रिखों ने लिखा है कि रूमी मुसलमानों की इन हरकत से तंग आ गए। वो पहले ही मुसलमानों के खिलाफ किसी मैदान में नहीं लड़े थे। उनके सालारों के जहनों पर यह बात आसेब की तरह सवार हो गई थी कि जिस कलील फौज ने फारसियों जैसी ताकतवर फौज को हिलने के काबिल नहीं छोड़ा, वो फौज कोई खास दाव चलती है जिसे उनके सिवा कोई और नहीं समझ सकता। पहले बताया जा चुका है कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु दुश्मन पर नफ्सियाती वार करने की महारत रखते थे। इस सूरत हाल में भी उन्होंने रूमियों को तज़ब्ज़ुब में मुब्तला करके उनके जहनों पर ऐसा नफ्सियाती दबाव डाला कि वो कुछ समझने के और कोई फैसला करने के काबिल न रहे। 21 जनवरी 634 ईस्वी 15 ज़ीक़ाद 12 हिजरी के रोज दुश्मन इस कदर तंग आ गया कि एक सालार ने दरिया के किनारे खड़े होकर बड़ी बुलंद आवाज से मुसलमानों से कहा, क्या तुम दरिया पार करके इधर आओगे या हम दरिया पार करके उधर आ जाएं? लड़ना है तो सामने आओ, हम तादाद में बहुत थोड़े हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन वलीद ने ऐलान करवाया, हमसे डरते क्यों हो? तुम्हारी तादाद इतनी ज्यादा है कि तुम्हें हमसे पूछे बगैर इधर आ जाना चाहिए। फिर संभल जाओ। दुश्मन की तरफ से ललकार सुनाई दी, हम आ रहे हैं। दुश्मन ने दरिया अबूर करना शुरू कर दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मुजाहिदीन को दरिया के किनारे से हटाकर कुछ दूर लड़ाई की तरतीब में कर लिया। हस्बे मामूल उनकी फौज 3 हिस्सों में बटी हुई थी और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खुद दरमियानी हिस्से के साथ थे। जंगी मुबस्सिरों ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुश्मन के लिए इतनी ज्यादा जगह खाली कर दी कि दुश्मन और उसके पीछे दरिया, उन दोनों के दरमियान इतनी जगह खाली रहे कि उसके अक़ब में जाना पड़े तो जगह मिल जाए, वरना दरिया उनके अक़ब की हिफाजत करता। जब दुश्मन मैदान में आ गया तो रूमी जर्नैलों ने फारसियों और ईसाइयों के लश्कर को उनके कबीलों के मुताबिक तकसीम कर दिया। उन्होंने ईरानी सालारों से कहा कि इस तकसीम से ये पता चल जाए कि कौन किस तरह लड़ा है, भागने वालों के कबीले का भी इल्म हो जाएगा। ये तकसीम इस तरह हुई कि रूमी अलग हो गए, मदाइन की फौज उनसे कुछ दूर अलग हो गई और ईसाइयों के कबीले मदाइन की फौज से अलग, और हर कबीला एक दूसरे से अलग अलग हो गया। रूमी जर्नैलों ने मौर्रिखों के मुताबिक ये तकसीम इसलिए भी की थी कि मुसलमानों को भी इस तकसीम के मुताबिक अपनी तकसीम करनी पड़े, जिसके नतीजे में वो बिखर जाएं और उन्हें आसानी से शिकस्त दी जा सके। मेरे रफीकों, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुश्मन को इस तरह तकसीम होते देखकर अपने सालारों को बुलाया और उनसे कहा, खुदा की कसम दुश्मन खुद अहमक है या हमें अहमक समझता है? क्या तुम देख नहीं रहे कि दुश्मन ने अपनी जमीयत को किस तरह बखेर दिया है? दुश्मन ने हमारे लिए मुश्किल पैदा कर दी है इब्ने वलीद। सालार कैका बिन अमर ने कहा, उसके मुताबिक हमें भी बिखरना पड़ेगा, फिर एक एक का मुकाबला 10-10 के साथ होगा। दिमागों को रोशनी देने वाला अल्लाह है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। सवार दस्तों के सालार सुन लें, फौरन सवार 2 हिस्सों में तकसीम होकर दुश्मन के दाएं और बाएं चले जाएं। प्यादे भी उनके साथ रहें और दाएं और बाएं पहुंचकर अक़ब में जाने की कोशिश करें। मैं अपने दोस्तों के साथ दुश्मन के सामने रहूंगा। दुश्मन पर हर तरफ से शदीद हमला कर दो। दुश्मन अभी लड़ाई के लिए तैयार नहीं हुआ। चारों तरफ से दुश्मन पर ऐसा हमला कर दो कि उसकी तकसीम दरहम बरहम हो जाए। अल्लाह का नाम लो और निकल जाओ। रूमी, ईरानी और ईसाई तकसीम तो हो गए थे, लेकिन अभी लड़ाई के लिए तैयार नहीं हुए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के इशारे पर मुसलमानों ने हर तरफ से हमला कर दिया। दुश्मन पर जब हमले के साथ हर तरफ से तीर बरसने लगे तो उसके बटे हुए हिस्से अंदर की तरफ होने लगे और होते होते वो हुजूम की सूरत में यकजा हो गए। मुसलमान सवारों ने थोड़ी सी तादाद में होते हुए इतने कसीर दुश्मन को घेरे में ले लिया। दुश्मन की हालत एक घने हुजूम सी हो गई, जिससे घोड़ों के घूमने फिरने के लिए जगह नहीं रही। ईरानी और ईसाई पहले ही मुसलमानों से डरे हुए थे। वो छुपने या पीछे हटने के अंदाज से रूमी दस्तों के अंदर चले गए और उन्हें हरकत के काबिल न छोड़ा। मुसलमान सवारों ने दौड़ते घोड़ों से दुश्मन के इस हुजूम पर तीर बरसाए, जिससे दुश्मन की इतनी बड़ी तादाद और ज्यादा सिमट गई। इस कैफियत में प्यादा मुजाहिदीन ने हल्ला बोल दिया। अक़ब से हमला एक सवार दस्ते ने किया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने तमाम सवार दस्तों को एक ही बार हमले में न झोंक दिया। दस्ते बारी बारी हमले करते थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी चाल चली थी कि लड़ाई की सूरत लड़ाई की न रही, बल्कि ये रूमियों, आतिश परस्तों और ईसाइयों का कत्ले आम था।
رومیوں نے دفاعی لڑائی لڑنے کی کوشش کی لیکن میدان اس کے زخمیوں اور اس کی لاشوں سے بھر گیا۔ سپاہیوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ میدان سے بھاگنے لگے۔ پیچھے جاؤ، خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، ان کے پیچھے جاؤ، کوئی زندہ بچ کر نہ جائے۔ مجاہدین نے تعاقب کر کے بھاگنے والوں کو تیروں اور برچھیوں سے ختم کر دیا اور معرکہ ختم ہو گیا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس معرکے میں 1 لاکھ رومی، ایرانی اور عیسائی مارے گئے تھے۔ ایک بہت بڑی اتحادی فوج ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ 10 روز وہیں رہے۔ انہوں نے بڑی تیزی سے وہاں کا انتظامی ڈھانچہ مکمل کیا، ایک دستہ وہاں چھوڑا اور 31 جنوری 634 عیسوی بمطابق 25 ذیقعد 12 ہجری کے روز لشکر کو ہیرا کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ ابن ولید چپ سا ہو گیا ہے۔ ایک سالار اپنے ساتھی سالار سے کہہ رہا تھا، خدا کی قسم میں نہیں مانوں گا کہ ابن ولید تھک گیا ہے یا مسلسل معرکوں سے اکتا گیا ہے، اور میں یہ بھی نہیں مانوں گا کہ ابن ولید ڈر گیا ہے کہ وہ اپنے مستقر سے اتنی دور دشمن ملک کے اندر آ گیا ہے۔ دوسرے سالار نے کہا، لیکن میں اسے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا ضرور دکھ رہا ہوں۔ ہاں، وہ کچھ اور سوچ رہا ہے۔ پوچھ نہ لیں؟ ہم نہیں پوچھیں گے تو اور کون پوچھے گا؟ خالد رضی اللہ عنہ سوچ میں ڈوب ہی جایا کرتے تھے۔ یہ ایک مارکے کی فراغت کے بعد اگلے مارکے کی سوچ ہوتی تھی۔ وہ سوچ سمجھ کر اور تمام تر دماغی قوتوں کو بروئے کار لا کر لڑا کرتے تھے۔ دشمن کے پاس بے پناہ جنگی قوت تھی، وہ گہری سوچ کے بغیر اپنی فوج کی برتری اور افراد کے بلبوتے پر بھی لڑ سکتا تھا۔ مسلمان ایسا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ان کی تعداد کسی بھی مارکے میں 18,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ ان کی تعداد 15 اور 18,000 کے درمیان رہتی تھی۔ ایک ایک مجاہد کا مقابلہ 3 سے 6 کفار سے ہوتا تھا، لہٰذا انہیں عقل اور ہوش مندی کی جنگ لڑنی پڑتی تھی۔ ایسی عقل اور ہوش مندی میں خالد رضی اللہ عنہ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ انہی اوصاف کی بدولت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کی تلوار کہا تھا۔ جذبہ تو خالد رضی اللہ عنہ میں تھا ہی، لیکن انہیں دماغ زیادہ لڑانا پڑا۔ ہر مارکے سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ جاسوسوں سے دشمن کی کیفیت اور اس کی زمین اور نفری وغیرہ کی تفصیلات معلوم کر کے گہری سوچ میں ڈوب جاتے، پھر اپنے سالاروں سے صلاح و مشورہ کرتے تھے، لیکن فرات کی جنگ کے بعد ان پر ایسی خاموشی طاری ہو گئی تھی جو کچھ اور ہی قسم کی تھی۔ ان کی اس خاموشی کو دیکھ کر ان کے سالار کچھ پریشان سے ہو رہے تھے۔ یہ فرات سے ہیرا کی طرف کوچ 25 ذیقعد 12 ہجری سے 2 روز پہلے کا واقعہ ہے۔ 3-4 سالار خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں جا بیٹھے۔ ابن ولید سالار قیقہ بن عمر نے کہا، خدا کی قسم جس سوچ میں تو ڈوبا ہوا ہے اس کا تعلق کسی لڑائی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، تجھے اکیلا پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سب کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ ابن عمر ٹھیک کہتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جس سوچ میں پڑا رہتا ہوں اس کا تعلق کسی لڑائی کے ساتھ نہیں، کچھ ہمیں بھی بتا ابن ولید۔ ایک اور سالار نے کہا، خدا کی قسم تو پسند نہیں کرے گا کہ ہم سب تجھے دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتے رہیں؟ نہیں پسند کروں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تم میں سے کوئی بھی پریشان ہوگا تو مجھے یہ ناپسند ہوگا۔ میں کسی لڑائی کے لیے کبھی پریشان نہیں ہوا۔ 3 دشمنوں کی فوجیں مل کر ہمارے خلاف آئیں، میں پریشان نہیں ہوا۔ میں نے خلیفۃ المسلمین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رومیوں کو جا للکارا، میں نے ایک خطرہ مول لیا تھا، میں پریشان نہیں ہوا۔ مجھے ہر میدان میں اور ہر مشکل میں اللہ نے روشنی دکھائی ہے، اور تمہیں اللہ نے ہمت دی ہے کہ تم اتنے جری دشمن پر غالب آئے۔ اب میری پریشانی یہ ہے کہ میں فریضہ حج ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ میں کہاں ہوں اور میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ کیا میں اس فرض کو چھوڑ کر حج کا فرض ادا کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا میرے رفیقو، لیکن میرا دل میرے قابو سے باہر ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم یہ میری روح کی آواز ہے کہ ولید کے بیٹے، کیا تجھے یقین ہے کہ تو اگلے حج تک زندہ رہے گا؟ مجھے یقین نہیں ہے میرے رفیقو۔ ہم نے جن 2 دشمنوں کو شکستیں دی ہیں ان کی جنگی طاقت تم نے دیکھ لی ہے، اور تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ تمام قبیلے فوراً ان سے جا ملتے ہیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری زندگی چند روزہ رہ گئی ہے، اور میرے رفیقو میں کچھ بھی نہیں، تم کچھ بھی نہیں، صرف اللہ ہے جو ہمارے سینوں میں ہے، وہی سب کچھ ہے۔ پھر میں کیوں نہ اس کے حضور اس کے عظیم گھر میں جا کر سجدہ کروں؟ کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں اپنی طرف سے، تم سب کی طرف سے اور ہر ایک مجاہد کی طرف سے خانہ کعبہ جا کر اللہ کے حضور شکر ادا کروں؟ بے شک بے شک، ایک سالار نے کہا، کون رد کر سکتا ہے اس جذبے کو اور اس خواہش کو جو تو نے بیان کی ہے؟ لیکن تو حج پر جائے گا کیسے ابن ولید؟ مثنہ بن حارثہ نے پوچھا۔ پیچھے کچھ ہو گیا تو میں کسی لڑائی میں مارا جاؤں گا تو خدا کی قسم تم یہ نہیں سوچو گے کہ اب کیا ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میرے نہ ہونے سے تمہارے حوصلے ٹوٹ جائیں گے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ قیقہ بن عمر نے کہا، ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہوگا تو وہ اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دے گا۔ یوں کر ابن ولید، آج ہی قاصد کو روانہ کر دے کہ وہ امیر المؤمنین سے اجازت لے آئے کہ تو حج پر جا سکتا ہے۔
जिस सोच ने मुझे परेशान कर रखा है यही वो सोच है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुरा कर कहा, मैं जानता हूँ अमीरुल मोमिनीन इजाजत नहीं देंगे, उन्हें यहाँ के हालात का इल्म है। अगर वो इजाजत दे भी दें तो ये खतरा पैदा हो जाएगा कि दुश्मन को पता चल जाएगा कि इब्ने वलीद चला गया है। मैं अपने लश्कर को भी नहीं बताना चाहता कि मैं उनके साथ नहीं हूँ। मैं बहुत कम वक्त में जाकर वापस आना चाहता हूँ। खुदा की कसम, वलीद के बेटे मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, तू नहीं जानता कि तू जो कह रहा है ये नामुमकिन है। अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बना दिया करता है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, इंसान को हिम्मत करनी चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करूंगा और किस रास्ते से जाऊंगा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें पहले ये बताया कि वो क्या करें, फिर वो रास्ता बताया जिस रास्ते से उन्हें हज के लिए मक्का जाना और आना था। हज में सिर्फ 14 दिन बाकी थे और फरात से मक्का तक की मुसाफत तेज चलने से 2.5 महीने से कुछ ज्यादा थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को कोई छोटा रास्ता देखना था, लेकिन छोटा रास्ता नहीं था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ताजिर खानदान के फर्द थे। कबूल इस्लाम से पहले खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने तिजारत के सिलसिले में बड़े लंबे और कठिन सफर किए थे। वो ऐसे रास्तों से भी वाकिफ थे जो आम रास्ते नहीं थे, बल्कि वो रास्ते कहलाते ही नहीं थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों को ऐसा ही रास्ता बताया। खुदा की कसम, इब्ने वलीद, मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, तेरा दिमाग खराब नहीं हुआ? फिर भी तूने ऐसी बात कह दी जो ठीक दिमाग वाले नहीं कह सकते। तू जो रास्ता बता रहा है वो कोई रास्ता नहीं है, वो एक इलाका है और उस इलाके से सहरा की हवाएं भी डर डर कर गुजरती हैं। क्या तू मरने का कोई और तरीका नहीं जानता? क्या मैं इस इलाके से वाकिफ नहीं? जिस अल्लाह ने हमें इतने जबरदस्त दुश्मनों पर गालिब किया है वो मुझे इस इलाके से भी गुजार देगा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जिसमें अज़्म और खुद एतमादी थी, मैं यकीन से कहता हूँ कि तुम मुझे जाने से नहीं रोकोगे और मेरे इस राज को इस खेमे से बाहर नहीं जाने दोगे। मैं ये राज अमीरुल मोमिनीन से भी छुपा कर रखूंगा। अगर अमीरुल मोमिनीन भी हज पर आ गए तो क्या करेगा तू? एक सालार ने पूछा। मैं उनसे अपना चेहरा छुपा लूंगा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम सब मेरे लिए दुआ तो जरूर करोगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं इस तरह तुमसे आ मिलूंगा कि तुम कहोगे कि ये शख्स रास्ते से वापस आ गया है। ज्यादातर मुर्रिखीन खुसूसन तिबरी ने यह वाकया बयान किया है कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने 12 हिजरी का हज किस तरह किया, इन हालात में कि उनकी टक्कर फारस की शहनशाही से थी और उन्होंने रूम की शहनशाही के अंदर जाकर हमला किया था। ये खतरा हर लम्हा मौजूद था कि ये दोनों बादशाहियां मिलकर हमला करेंगी। इस खतरे के पेश नजर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु वहां से गैर हाजिर नहीं हो सकते थे, लेकिन हज का अज़्म इतना पक्का और ख्वाहिश इतनी शदीद थी कि उसे वो दबा ना सके। पहले बताया जा चुका है कि लश्कर फरात से हीरा को कूच कर रहा था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा हरावल था, दूसरा उसके पीछे और तीसरा हिस्सा अकब में था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने खास तौर पर ऐलान कराया कि वो अकब के साथ होंगे। लश्कर को हीरा तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। तेज कूच इस सूरत में किया जाता था जब कहीं हमला करना होता या जब इत्तला मिलती कि फलां जगह दुश्मन हमले की तैयारी कर रहा है। अब ऐसी सूरत नहीं थी। लश्कर के कूच की रफ्तार तेज न करने की एक वजह तो ये थी कि ये कूच मैदान जंग की तरफ नहीं बल्कि अपने मफ्तूहा शहर की तरफ हो रहा था। दूसरी वजह ये थी कि मुजाहिदीन मुतवातर लड़ाइयां लड़ते और पेशकदमी करते रहते थे। उनके जिस्म शल हो चुके थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कूच मामूली रफ्तार से करने का हुक्म एक और वजह से भी दिया था। इस वजह का 3 सालारों और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के चंद एक साथियों के सिवा किसी को इल्म न था। वो वजह ये थी कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को कूच के दौरान लश्कर के अक़बी हिस्से से खिसक जाना था और एक गुमनाम रास्ते से मक्का को रवाना होना था। लश्कर 31 जनवरी 634 ईस्वी के रोज चल पड़ा। तारीख में उस मकाम का पता नहीं मिलता जहां लश्कर ने पहला पड़ाव किया था। रात को जब लश्कर गहरी नींद सो गया तो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने चंद एक साथियों के साथ खैमागाह से निकले और गायब हो गए। किसी भी मौर्रिख ने उनके साथियों के नाम नहीं लिखे जो उनके साथ हज करने गए थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथी ऊंटों पर सवार थे। जिस इलाके में से उन्हें गुजरना था वहां से सिर्फ ऊंट गुजर सकता था, घोड़ा भी जवाब दे जाता था। सहराओं में बाज इलाके बेहद दुश्वार गुजार होते थे। मुसाफिर उधर से गुजरने की जुर्रत नहीं करते थे। सहराई कज़्ज़ाक और बड़े पैमाने पर राहज़नी करने वाले इन्हीं इलाकों में रहते थे और लूट मार का माल वहीं रखते थे। इनमें कुछ इलाके ऐसे खौफनाक थे कि कज़्ज़ाक और राहज़न भी उनमें दाखिल होने की जुर्रत नहीं करते थे। उस दौर में सहरा के जिस इलाके को दुश्वार गुजार और खतरनाक कहना होता था तो कहा जाता था कि वहां तो डाकू और रहज़न भी नहीं जाते। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मक्का तक जल्दी पहुंचने का जो रास्ता इख्तियार किया था वो ऐसा ही था जहां डाकू और रहज़न भी नहीं जाते थे। इतने खतरनाक और वसी इलाके से जिंदा गुजर जाना ही एक कारनामा था, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु दिनों की मुसाफत मिनटों में तय करने की कोशिश में थे। उन्हें सिर्फ ये सहूलत हासिल थी कि मौसम सर्दियों का था, लेकिन सैकड़ों मीलों तक पानी का नामो निशान तक न था। इस इलाके में एक और खतरा रेत और मट्टी के उन टीलों का था जिनकी शक्लें अजीबो गरीब थी। ये कई मील वसी नशेब में खड़े थे।
बाज चट्टानों की तरह चौड़े थे, बाज गोल और बाज सतूनों की तरह ऊपर को उठे हुए थे। ऐसे नशेब भूल भुलैयों की तरह थे। इनमें भटक जाने का खतरा ज्यादा था।